energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and the batch Yatharth. So we are in is matter around this pure chapter, lecture number 4. The previous 3 lecture naವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ? We learnt about pure substance to first type elements in first video, pure substance to second type that is compounds in the second video, and mixture anta heluva composition in the third video. A homogeneous mixture nalli baruvanತಹ solution is a vast topic. ಅದರಲ್ಲಿ solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. And also about the concentration of solution, ಅದ ಹೇಗೆ measure ಮಾಡುವಂತದ್ದು, what are the mathematical calculations involved in that concept ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್, homo and hetero, examples, difference between them, and also difference between compounds and mixtures ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. Okay, we are able to identify different substances as mixture, different substances as compounds. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ we'll focus on solution. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 9 ಟೈಪ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ unsaturated, saturated, unsaturated and supersaturated solutions anta helidre yenu, because related to that there is one exercise question. Definitely they'll ask that question for 5 or 4 marks. Okay, now solution anta helidre enu, it may be defined as homogeneous mixture of 2 or more non-reacting substance. Aita adanna true solution anta heli kuda karitare. So it is a homogeneous mixture of 2 or more non-reacting substance where the composition is going to be uniform throughout. You call such mixture as solution. So solution nalli any number of components or constituents can be present. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ರೆಫರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. The component which you take in a huge quantity or larger amount, you call it as, or you refer it as solvent. So solute is something which you take in a smaller quantity. Solvent is something which you take in a huge quantity. So in a binary solution, component present in small amount is called as solute. For example, sugar solution. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ? ಮ್ಯಾಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ water as a large quantity. So water will become here large quantity. Hence you call any proportion which is there in greater quantity as solvent. So here in sugar solution, water becomes solvent. The one which you take in a smaller quantity, what is it? Solute. So solute anna ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶುಗರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಸಿ, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ನಮಗೂ ಈಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 9 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ 9 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
based on the one which is taken in a huge quantity. That is solvent. Based on solvent, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಶುಗರ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಾಟರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಟರ್, ಇದೇ ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಹೇಗೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, gaseous solution. In solid solution, solid is taken in huge quantity and that acts as a solvent. Liquid will act as a solvent. Gaseous gas will act as a solvent. Artha aita? Next, in types of solution first let me clarify what exactly the solid solution is. Solid solution solvent ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? solid. ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೈನ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೆಟಲ್, ಅದು ನೀರಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೆಟಲ್. ಅದು ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲೂ ವಿಟ್ರಿಯೋಲ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೇ ಬಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ .7 times ವಾಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, just leave it. If it is applicable for your competitive examination, I'm sure it is, then take it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲಾಯ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಮತ್ 70% ಕಾಪರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 30% ಅಷ್ಟೇ ಟಿನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಒಂದ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನನಗೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು?
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಇದು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೀವು ಸ್ಪ್ರೈಟು ಮಿರಿಂಡಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತೀರಲ್ವಾ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ಯಾಸು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಮಿಸ್ಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಮಿಸ್ಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಸಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಈಗ ನೀವು ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೂ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಪೂರ ಆರ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಪರ್ಫ್ಯೂಮೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಡಿಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಫಾಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಫಾಗ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ this is not the fog of your perfume. This fog is different. What's happening? Fog happening ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೌಡ್, ಇಬ್ಬನಿ, ಮಂಜು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಏರ್. ಹೇಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಫೇಸ್ ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈಗ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. You take liquid in liquid. ಯಾವ ತರದ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಮಿಸ್ಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ miscible liquids. It forms a homogeneous solution. What if it is insoluble? 2 liquids ಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು, ತುಪ್ಪ ನೀರು, ಬೆಣ್ಣೆ ನೀರು. You can take different example. Milk and water soluble. Next, petrol and water. Correct? So 2 immiscible liquids na tagondre, in case they do not mix with each other and form separate layers. Example yaudu? Oil and water. Such solution is known as emulsion. ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಮಲ್ಷನ್. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಎಮಲ್ಷನ್, ಆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಲೆಸ್ ದನ್ 10⁻⁹ ಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತನೂ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ತಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಯು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 100 to 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಹಾಗಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನೀವು ಶುಗರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಡ್ಯೂ that will have sugar, right? So next point, most common are liquid solution in which liquid act as a solvent and solid will act as a solute. ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಯ್ಸ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ್ವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ it is majorly the mixture of metal iron and the non-metal carbon. Along with this you add silicon, manganese, phosphorus, sulfur, etc. alva. So then comes yeah, so ಅವುಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ it comes under solid and solid category of solution. Solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 2 or more non-reacting substance present in the same phase without any separation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಣಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಡೌನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ದೆ, ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತಹದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕರಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರಗ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳು. ಸೊ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ 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 ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂತದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕರಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕರಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕರಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕರಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಇನ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೂ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ or solute is added, then such solution is regarded as unsaturated. So you have added almost maximum amount of solute in such a way that if you add furthermore, it may not dissolve. Such solutions are called as saturated. So if you add a solute and it gets settled in the bottom without dissolving, such solutions are called as super saturated. ಇದು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದು ಏನಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟೇ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕರಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಇನ್ನೂ ಶುಗರ್ ಬೇಕೇನೋ, ಈ ತರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ, ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಾ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಶುಗರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮೊದಲು ಕರಗಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತು. At the same time, when I cool the same container to a room temperature ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, then I realize that ಇಲ್ಲ, ಈ ನೀರಿಗೆ ಕರಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಕರಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರಗದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓದೋಣ ಇದನ್ನ. Super saturated solution has the maximum amount of solute dissolved in it at a given temperature. ಅದು unsaturated ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? Upon heating. Super saturated ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? Upon cooling. So saturation ನಲ್ಲಿ this has maximum solute. Saturated solution you are heating. Heat ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅದು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್.
ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅದೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್, you're literally lowering the temperature. If you're cooling this saturated solution, ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that becomes super saturated. Super saturated, unsaturated and saturated. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 1 nanometer and you cannot see them using your naked eyes. And size of the particle is so small that can easily pass through filter paper. So by using filter paper you cannot separate solute and solvent in true solution. ಈಗ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬರೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, this means that path of the light is not visible because particle size is very small and it will not scatter. ಅಂದ್ರೆ different direction ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Saturated solution becomes unsaturated upon heating. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. becomes super saturated upon cooling. A solution in which water acts as a solvent, ಅದನ್ನ aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಇವುಗಳ ಇಂಥವುಗಳೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ನಾನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So aqueous solution, non-aqueous solution ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ CCl4 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ವೇಪರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ತುಂಬಾ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೋಮಿನ್ ತು ಹೈಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಅದ್ರದ್ದು ವೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. So our bromine vapor in carbon tetrachloride will be an example of non-aqueous solution. Next, that's it. So what did we learn today's class? We learned about solution idu 9 types, correct? Solid solution, gaseous solution, liquid solution with the different examples. Adna kaltvi. Then we learned about what is saturated solution, what is unsaturated, alva, hege temperature is impacting these two, what exactly super saturated solutions are, idunu kuda kaltvi ನಾವು. super saturated solution ಆಮೇಲೆ at the end we practiced all the properties of solution. Properties ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 1 nanometer, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.
I know this class was quite easy. Next class nalli concentration hege particles the concentration solution the concentration na measure ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. Any doubts you have, please put the messages in the comment box so that I can reply and help you. Until I meet you in the next video, bye, take care.